प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं तुहानू 8th क्लास की साइंस की टैक्सट बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का अगला पार्ट करवाने जा रही हैं, जो कि तुहाडी बुक का पेज नंबर 5 तो लैके 12 तक है। असी पहला पढ़िया सी क्रॉप्स की होंदियां ने, प्रोडक्शन करने वास्ते किहड़े-किहड़े स्टेजिस होंदे ने। ठीक है जी, हुण अग्गों गल कर रहे हैं जी 1.5 एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स। The substance which are added to the soil in the form of nutrients from the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। कहंदा जी ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਨੂਅਰ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੈਨੂਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ obtained from decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism, for example vermicomposting। कहता जी मैन्योर की है? एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है जी। ठीक है जी, ये की होंगे जी, जो एनीमल के वेस्ट होंगे ने, जिस तरह गोबर हो गया, तो प्लांट्स के वेस्ट किहड़े होंगे जी? ड्राई लीव्स हो गई। ठीक है जी, कोई ब्रांचिस है, कोई प्लांट्स कट्टिया गया, उन्होंने इकट्ठा करके ना फार्मर्स खुली जगह के एक टोए के रख दिंदा है। तो फिर की होंगे जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने चीज़ों को डिकंपोज करते हैं, तोड़ते हैं। 3-4 महीनों बाद जी चीज़ सामने आती है उन्होंने की बोलते हैं? मैन्यूअर, खाद, देसी खाद। जिमें कि वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग किस तरह बनती है? गंडोया तो बनती है ना, ये भी इसी तरीके बनती है। उस चीज़ को बोलते हैं जी मैन्यूअर। एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर आर रिच इन पार्टिकुलर nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers are chemical substance and it is prepared in factories। कहते जी फर्टिलाइजर की है? एक ना सिंथेटिक चीज़ है जिहड़ी कि असी खुद नहीं बनाते, नैचुरल तरीके नाल नहीं बनाते, कि इहनूं असी खुद तैयार करते हैं। ठीक है जी, ये कोई भी एनीमल वेस्ट तो जां कोई प्लांट्स के वेस्ट तो नहीं तैयार होंदी, ये फैक्ट्रियां दे विच तैयार होंदी है। परंतु इन्हां विच न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा विच हुंदा है, जिस तरह नाइट्रोजन, पोटाशियम, ठीक है जी, फास्फोरस काफ़ी मात्रा च पाया जाता है, जो साडी फसल दे हैल्दी ते ग्रोथ वास्ते इंपॉर्टेंट हुंदा है। इस करके ये सी मैन्यूअर ते फर्टिलाइजर्स। अगों गल कर रहे हैं जी इरीगेशनस। इरीगेशन मीनस की हुंदा? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। What is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plant। कहता जी साढ़े सारे जीवां लई जिहड़े जींदे रहंदे ने पानी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, पानी साढ़े पौधों लई बहुत जरूरी है तां जो प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है जी, फल लई, फुल्लां लई ते बीजां लई पानी बहुत जरूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। कहता जी पानी की सप्लाई देना असीं अपने पौधों नूं जां क्रॉप्स नूं प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने की बोलते हैं? इरीगेशन, सिंचाई। सोर्सिस ऑफ इरीगेशनस, पानी के किहड़े-किहड़े सोमे ने? द सोर्सिस ऑफ इरीगेशनस आर वेल्स, ट्यूबवैल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। कहता जी वो चीज़ां जित्थों असीं पानी कुदरती तरीके नाल लै रहे हैं, जिवें खूह हो गए, ट्यूबवैल हो गए, ठीक है जी, दरिया हो गए, झीलां हो गई, ठीक है, पौंड्स, तलाब हो गए, उन्होंने तो पानी लै रहे हैं, कुदरती तरीके नाल सानूं पानी मिल रहा, वो किहड़े ने? सोर्सिस ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन मैथड्स, इरीगेशन 2 तरीके नाल कीती जाती है जी, ट्रैडिशनल मैथड्स एंड मॉडर्न मैथड। ट्रैडिशनल मैथड किहड़े हुंदे ने? पुराने तरीके के मैथड, जिहड़े मैथड असीं पुराने समय यूज़ करते सी, ते मॉडर्न मैथड्स जिहड़े असीं अजकल यूज़ कर रहे हैं। ट्रैडिशनल मैथड किहड़े? नंबर 1 मोट, चेन पंप, डेकली ते राहत। ये 4 तरीके ने जिहड़े पुराने मैथड यूज़ करते सी। मॉडर्न मैथड स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। गल कर रहे हैं जी ट्रैडिशनल मैथड सी। इन दिस मैथड कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड। दिस मैथड्स आर चीपर बट लैस इफिशेंट। कहता जी इन्हां तरीके किहड़े तरीकों में जानवर जां इंसान की मजदूरी की लोड़ पैंदी सी। ये तरीके सस्ते जरूर ने पर घट ही कामयाब होंदे ने। किहड़े तरीके ने जी ट्रैडिशनल मैथड्स? इस डायग्राम दे विच सानूं नज़र आ ही रहा मोट सिस्टम। मोट सिस्टम के वेखो नज़र की आ रहा जी कि खूह के विचों पानी कढ़िया जा रहा, फार्मर्स पानी कढ़ रहा बकेट के नाल ते खेतों नूं दे रहा। एंड नैक्सट चेन पंप सिस्टम, ये की है जी फार्मर्स नूं खुद पानी कढ़न की लोड़ नहीं पै रही, एक चेन लगी हुई है जी, तो उपर एक बकेट फिट की जाती है, जो रोटेट पूरा होंदा है बकेट के नाल पानी बाहर हो रहा है तो आटोमैटिक सारे क्रॉप्स नूं पानी मिल रहा। एंड डेकली सिस्टम, डेकली एंड राहा सिस्टम आल्सो कॉल्ड द लीवर सिस्टम।
इस टैकनीक दे विच की हुंदा जी, दोनों टैकनीक्स दे विच लीवर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फार्मर्स नूं पानी कड्ढण दी आप लोड़ नहीं पैंदी, इस लीवर दे नाल खूह दे विचों पानी कड्ढिया जा रहा है ते फार्मर्स फड़ के पानी सारे खेतां नूं दे रहे हैं। एंड राहा सिस्टम इज आल्सो यूजेबल मैथड्स। इन दिस मैथड्स वन पोल आर स्टैंडिंग इन द फील्ड्स एंड द एनिमल्स रोटेट अराउंड द पोल्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਨੀਮਲਸ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਕਟਸ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਔਨ ਅਨਈਵਨ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਈਵਨ ਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ। In this method, perpendicular pipes having rotating nozzle on top and joined to the main pipe. When water is allowed to flow through the main pipe and rotating nozzles, it gets sprinkled on the crops as if it is raining. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਨਿੰਗ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਡ੍ਰੌਪ, ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਕਰਕੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਫॉर ਵਾਟਰਿੰਗ ਫਰੂਟ ਪਲਾਂਟਸ, ਗਾਰਡਨਸ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੇਸਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾ ਰੂਟਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਰੂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 1.7 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਵੀਡਸ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀਡਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਵੀਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ। ਦ ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਗਰੋਨ ਇਨ ਯੂਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਵੀਡਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੀਡਸ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵੀਡਸ। ਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵੀਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੀਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੀਡਿੰਗ। ਵੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਿੰਸ ਵੀਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦ ਦ ਕ੍ਰੌਪ ਪਲਾਂਟਸ ਫॉर ਵਾਟਰ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਲਾਈਟ, ਦਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਡਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਰਟਨ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਾਲਡ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਡਿੰਗ ਆਲਸੋ ਡਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 3 ਮੈਥਡਸ, ਖੁਰਪੀ, ਸੀਡ ਡਰਿਲ, 2,4-D। ਖੁਰਪੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੂਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਹੈ। 2,4-D ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੂ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਹੈਵ ਐਨੀ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਪਰੇਇੰਗ ਆਫ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਮੇ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਹੈਲਥ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਵਰ ਦੇਅਰ ਨੋਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਪਰੇਇੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 1.8 ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ ਆਫਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਚਿਓਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਸਿਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਿੱਕਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਟੂਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿੱਕਲ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਸਿੱਕਲ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਕਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The grain seeds separated from the husk is called threshing। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਕਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਕ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੋਂਗਲ, ਵਿਸਾਖੀ ਐਂਡ ਬਿਹੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਹੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮਰਸ ਵਿਦ ਸਮਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਲੈਂਡ ਡੂ ਦਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਹਸਕ ਬਾਈ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਨੋਇੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਵਿਨੋਇੰਗ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਨੋਇੰਗ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ 1.9 ਸਟੋਰੇਜ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਵੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਟੋਰੇਜ of produce is an important task. If the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moistures, insects, rats and microorganisms। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੂਹੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਹੈਵ ਮੋਰ ਮੋਇਸਚਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਰਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ, ਪੈਸਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਫੰਗੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਾਈ ਇਨਸੈਕਟ, ਪੈਸਟ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਫੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਆਰ ਆਲਸੋ 2 ਲੈਵਲ, ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਲੈਵਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੂਟ ਬੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੀਨਸ, ਧਾਨ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਲੈਵਲ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਲੋਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੋਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮਸ ਵਾਂਗੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨਰੀਜ਼, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਗ੍ਰੀਨਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਟੈਕ ਆਫ ਜੂਟ ਬੈਗਸ। ਸਾਡੇ ਜੂਟ ਬੈਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਡ ਨੀਮ ਲੀਵਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੀਮ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨਸ
in big godowns specific chemical treatments are used। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀਜ਼। ਐਨੀਮਲਸ reared at home or in farms have to be provided proper food is called animal husbandry। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਓ, ਬਫੈਲੋ, ਗੋਟ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟ, ਹੈਨ, ਗੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਜੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਹੋਮਵਰਕ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? MCQ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੰਬਰ A ਵੈਲ, ਨੰਬਰ 2 ਸੀ, ਨੰਬਰ 3 ਰਿਵਰ, ਨੰਬਰ D ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ? ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵੈਡੀਸਾਈਡਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਵੀਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਡੀਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨੰਬਰ A 2,4-D, ਨੰਬਰ 2 BHC, ਨੰਬਰ 3 DDT, ਨੰਬਰ 4 D ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਨੰਬਰ A ਡੇਕਲੀ, ਨੰਬਰ B ਚੇਨ ਪੰਪ, ਨੰਬਰ C ਰਾਹਤ, ਨੰਬਰ D ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ। what is weeds ਕਿ weeds ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? what is irrigations ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? what is animal husbandry? ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।